अस्सलाम वालेकुम। होटल च काम लवाण दा भाई हरी लोगों को 100 यूरो लेंदे सी, कईयां को 200 भी लेंदे। भाई हरी कहंदे मैनू कोई गलत समझदा पिया समझे, मैनू कोई फर्क नहीं पैंदा। कहंदा मैं जदों होटल इस काम लगा पहला बड़े ही जलील होया, किधरे मैनू काम नहीं लभा। कहंदा बड़ी मुश्किल है इस होटल च जिहड़ा मैनू सफाई दा काम लभा सी। कहंदा किचन च 20 बंदे इत्थे काम करदे सी। कहंदा सारे बंदे जिहड़े मेरे कोलों काम करांदे सारी सफाई मैं करदा, जे किधरे गंद पैंदा मैनू फटाफट बुलांदे सी इत्थों आके साफ कर। कहंदा मैं दौड़दा आंदा सा क्योंकि मैनू पता सी कि बड़ी मुश्किल है मैनू काम लभे। कहता मेरा ध्यान यह होंदा सी कि किसी टाइम मालक आवे तो मैं उहदियां नज़रां चाहां मैनू कि किचन च फिट करे, लेकिन मालक कहता कदे आया ही नहीं सी। कहता मैं सिर्फ देखदा सी जिहड़ा किचन च खाना बनांदा सारे बंदे उहदी गल मनदे सी। कहता मैं उहदे नेड़े जाके खलो रहना, जिसले उन्हें थोड़ा गंद पाना मैं उतों टाकी मार देनी और छड़ के उन्होंने गिलास फड़ा देना, उन्होंने प्याज कट के दे देने। कहता बड़ा खुश होंदा जिसले बाहर सिगरट पीने वास्ते कहता जांदा सी ना, मम्मी उहदे नाल बाहर टुर जाके उन्होंने सिगरट अपनी जेब चों कट के देना। कहता हालांकि मैं सिगरट भी नहीं सी पींदा, लेकिन सिगरट मैं ना रखदा सी सिर्फ उहदे नाल गप लाउण वास्ते, क्योंकि इहदे दिल च जगह बनावा ताकि मैनू अपने नाल किचन च ला ले। कहता इंज करदे कराया मेरे नाल चंगा भला मेरा दोस्त बन गया सी, सिगरट मेरे को ही लैके पींदा सी। कहता किचन से काम करदा मैनू नाल ही खिला लैंदा। कहता मैनू चंगा भला खाना बनाउण दा पता लग गया सी। वो साइड ते खलो रहिंदा, मैं खाने बनाउण लग पैंदा। कहता दूसरे गोरे तकदे सी उहनूं मना करदे, कहंदे तू इहनूं क्यों खिलाए है। कहता तुहानूं कोई फर्क पैंदा। कहता मालक हालांकि उहनूं चंगा भला मनदा सी, उहदी कोई गल भी वो टालदा नहीं सी। कहता एक दिन इंज होया कि वो बीमार हो गया, काम ते वो कोई ना आया, मालक बड़ा परेशान आया। कहता हालांकि दूसरा बंदा जिहड़ा खाने बनांदा सी, कहता मालक ने मैनू आख्या कि तू खाने बना। कहता मैं बड़ा हैरान होया कि मैं खाने बनावा। कहता उन्हें मैनू दस्सिया कि तू चंगा भला खाना ठीक बना लैने तो तू अज बना। कहता मैं खाना बनाया तो वाकई बहुत अच्छा बनाया, मालक ने आपू भी चेक किया। कहता बहुत ज़्यादा तू सही बनाने। कहता करदा कराया जिहड़ा किचन च मेन बंदा सी उन्हें जिहड़ा काम तू छड़ दिता। कहता जिसले उन्हें काम छड़िया तो उन्हें मैनू ओहदी जगह ते रख लिया। कहता और छड़ के मेरी 2000 यूरो ने तनख्वाह रख दी। कहता मैनू समझ ही ना आवे, मैं इतना खुश हाँ कि मैनू मेन जिहड़ी जगह है वो लभ गई है। कहता सारे गोरे जिहड़े ना बड़ा मूँह बनाते सी कि असी सारे किचन च काम करने, लेकिन इनू मेन जगह जिहड़ी है वो लभ गई, इसकी तनख्वाह भी ज़्यादा हो गई है। बाद च आया तो सफाई का काम करता सी। कहता बहरहाल मेरी किस्मत चंगी सी, मैं उत्थे किचन च लग गया सा। कहता करदा कि गोरे जिहड़े मेरे तू कान खाण लग पे सी, आस्ता आस्ता उन्हां जिहड़ा काम तू छुट्टी करनी शुरू करती। कहता जिहड़ा बंदा छुट्टी करदा सी ना उहदी जगह ते मैं मालक नूं आंदा तू परेशान ना हो, मैं बंदा लै आउंदा। कहता मेरा दिल यह हुंदा सी कि चलो अपने बंदे ढेर वेले ने उन्हां नूं काम ते लवा दिया। कहता नाल उन्हां नूं मैं यह आखदा जे मैं तुहानूं काम लवांगा याद रखियो मैं तुहाडे कोलों 100 यूरो लवांगा या 200 यूरो लवां। बंदे कहता बड़े खुश होकर मैनू दिंदे, कहते भाई सानू काम लभ जे ते होर के चाहिदा। कहता होर छड़ के करदे कराया सारे गोरे बाहर हो गए तो असी सारे पाकिस्तानी उत्थे 20 दे 20 जिहड़ा होटल च सारे पाकिस्तानी लगे बाहर जिहड़े टेबल ते जांदे सी टिप लैके आउंदे सी। कहता सारा कोई इत्थे इकट्ठे होकर वंडदे सा। कहता चंगे भला मेरा सैट काम आया। कहता होर छड़ के जिहड़े बंदियां कोल पेपर नहीं सी, सीधी गल है कहता मैं उन्हां कोलों 8-9 हज़ार यूरो लैंदा सा ते उन्हां नूं पेपर बनवा के दिंदा। होटल ते जिहड़ा है कहता मैं 300 यूरो उन्हां नूं तनख्वाह दिंदा आ। कहता मैं कहा जे तुसीं मालक नाल गल कीती तुहानूं पता है मालक जिहड़ा मेरे बहुत ज़्यादा अंडर विच मेरियां सारियां गल्लां मनदा है, नहीं तो मैं तुहाडे जिहड़े पेपर खत्म करा देंगा। इस वास्ते तुहानूं पहला पता होना चाहिए, मैं तुहानूं 300 यूरो देंगा तो बाकी ये है कि तुसीं 9000 यूरो जिहड़ा कंट्रैक्ट दा देना। कहंदे बंदे बड़े खुश होकर देंदे क्योंकि होटल बड़ा वड्डा सी, ओहदी बड़ी मशहूरी सी। कहंदा बंदे बड़े खुश हो गए चलो इस होटल दा लभ जाएगा तो होर के चाहिदा। कहंदा बड़े खुश होकर दे। कहंदा होर छड़ के जिहड़े अगे पिछे दुकानां वाले ना पाकिस्तानी, कहंदा उन्होंने मेरी बड़ी गप आई। कहंदा होटल ते तू खाना बनवा के बंदियां नूं ते उत्थे दुकानां ते जाके दे के आउंदे सी। कहंदा मालक नूं इस गल दा कोई नहीं सी पता हुंदा कि मैं यह भी काम कर रहा। कहंदा मैं उन्होंने मना कीते सी खबरदार किसी नूं पता लगा ते। कहंदा कई ते आपू आके होटल दे बाहरों खाना लै जांदे सी। कहंदा महीने दे महीने मैं उहदे कोलों 600-700 हर बंदे कोलों दुकान वाले कोलों मैं लै लैंदा सा। कहंदा बड़े बड़े वड्डे आर्डर भी आउंदे सी किचन च मैं ओही काम कर। कहंदा मालक दे शामी किधरे आउंदा सी और ते आउंदे नहीं। कहंदा कैमरिਆਂ ਦਾ ਤੇ ਦੌਰ ਹੀ कोई सी कि कैमरे अंदर किचन च लगे होवन। कहंदा चंगी मेरी गलबात है। कहंदा एक मुड़ा जिहड़ा ना कुछ ज़्यादा ही हुशियार आ गया इत्थे होटल च। कहंदा मैनू आके कहंदा कि भाई तुसीं ज़्यादती करदे हो साडे नाल, गल सुण तेरे कोल मैं पैसे ले ने कंट्रैक्ट दे ते दूजा तेनू 300 यूरो भी देना पिया नाल तू काम भी लगे और तेनू के चाहिदा। इस तू अगर तू गल कीती ते तेरा कंट्रैक्ट भी मैं खत्म करा देंगा ते तेनू इत्थों काम तो भी काट देंगा। कहंदा भाई तुसीं किस तरह कर सकदे हो, मैं मालक नाल डायरैक्ट गल करा। कहंदा मैनू बड़ा वट लगा। मैं कहा तू किस तरह कर सकने। कहंदा मैं उहनूं बाहर खड़ के ना मैं गल सुण जिहड़ी तू गल कीती है दूजे मुड़ियां दे सामने दोबारा कीती ना ते मैं तेनू घर खड़ के जाके बंन देना उत्थे। कहंदा मैं करना के सी, लेकिन यह है कि बंदा जिहड़ा ना बड़ा हुशियार मैनू लग रहा। कहंदा मैं कहूँ किसी तरीके नाल तू छुट्टी करानी है। कहंदा पाकिस्तान हालांकि मैं ढेर प्रॉपर्टी बना ली है लेकिन इत्थे भी मैं पैसा जिहड़ा ढेर
ਢੇਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਏ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਾਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਪੈਸੇ ਕੰਟਰੈਕਟਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੱਢੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਇਹ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋਟਲ ਹੀ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਚੰਗਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਸੇ ਢੇਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਂ ਢੇਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਢੂੰਡ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਧਰੋਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਲੱਭਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਟੋਫਟ ਪੇਪਰ ਬਣ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੰਟਰੈਕਟ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਈ ਬੰਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੇਪਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਤੂੰ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ। 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੀ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਹੋਟਲ 'ਚ ਸਫਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਆਇਆ ਸਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੈੱਟ ਹੋਇਆ ਵਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਗੇ ਗਏ ਹੋ ਦੂਜਾ ਹੱਥ ਕਰਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਬਰਦਾਰ ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਈਆਂ ਦੀ 900 ਯੂਰੋ ਵੀ ਐਸੀ, 1000 ਵੀ ਐਸੀ, 1100 ਵੀ ਐਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਲਕ ਢੇਰ ਵਡੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸਲੇ ਆਇਆ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਟੁਰ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਲੱਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਨੀ ਤਨਖਾਹ ਇਹ ਬੰਦਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਟਰੈਕਟਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆਇਆ ਉਹ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਉੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਆ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿਸੇ ਸ਼ਾਮੀ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੂਸਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਗਏ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਸੰਭਾਲ ਲਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲਵੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿਸਲੇ ਸ਼ਾਮੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠਿਆ, ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ 2 ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਈ ਐਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਨੇ ਕਿ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਹੇ ਤੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾ ਰਹੇ, ਤੂੰ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ, ਤੂੰ 300 ਯੂਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਆਖੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਕਢਵਾ ਕੇ ਲਿਆਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਤੇ ਡਿਟੇਲ ਕਢਵਾ ਕੇ ਲਿਆਵੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਤਨਖਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਪਵਾਉਂਦਾ ਸਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤਨਖਾਹ 'ਚ ਕਢਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀ ਸਪੈਸ਼ਲ, ਮੈਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ 1-2 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਡਾਂਟ ਕੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਜ ਸਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਖਬਰਦਾਰ ਜੇ ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਛੁੱਟੀ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿਣੇ ਹੋਰ ਛੱਡ ਕੇ ਖਾਣੇ ਤੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਬੋਟੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀ ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਟਰੀਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਭੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਲੱਭੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਲਕ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਣਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਇੰਝ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਨਾ ਡਿਟੇਲ ਕਢਵਾ ਕੇ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੱਚੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇੰਝ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪੈਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, 15 ਦਿਨ ਦਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ, 15 ਦਿਨ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕੰਮ ਤੂੰ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਤੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੋਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਲਾਇਆ ਸੀ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪੇਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਨਾ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਜੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਜ਼ਬਾਤ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਫਰਾਡ ਸ਼ਾਡ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਸੋਚਦਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਚਾਚੇ ਮਾਮੇ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਮਾਮੇ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦੇ, ਤੇਰਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵੀ ਖਤਮ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿਸਲੇ ਹੋਟਲ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋਤੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਅੱਜ 'ਚ ਛੁਰੀ ਇਸ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਭਾਈ ਢਿੱਡ 'ਚ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਇੰਝ ਕਰ ਮੇਰੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਚਲਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਸਾਹਮਣੇ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇਣਾ ਪਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਤੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀਤਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਅੰਜਾਮ ਹੋਣਾ, ਛੁਰੀ ਫੜੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੱਸ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਡਰਪੋਕ ਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਢੇਰ ਉੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ ਮੈਂ, ਯੈਸ਼ੀ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਜ ਪੈਸਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹੀ ਹੋਟਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਖਰੀਦ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪੈਸਾ ਉਸੇ ਹੋਟਲ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਹੋਟਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਟਲ ਮੈਂ ਚਲਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ 6 ਹੋਟਲ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਉਹਦਾ ਹਾਲੀ ਇੱਕ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ 6 ਨੇ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ 100 ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫਰਾਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਿਆਸ ਲੱਗੇ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਲਾਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਬਣਵਾਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੇਪਰ ਬਣਵਾ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਕਰਦਾ। ਜਾਓ ਭਾਈ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਾਡ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਕਿਧਰੋਂ ਹੋਰੂ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬਾਤ ਜਾਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਦੇ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਬਣਵਾਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਲਾ ਬਣਵਾ ਸਕਣਾ, ਭਾਵੇਂ 400 ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਬਣਵਾ ਸਕਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਢੂੰਡੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਰੋਂਗ ਆਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਯਾਰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾइब ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਮਲਤੀ ਹੋਵੇ ਮਾफ़ी ਚਾਹਨਾ, ਹमेशा कहना प्रोफेशनल नहीं, कोशिश करना ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ। ਦੁਆਵਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।